الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعریف، برائی، کبریائی، حمد و سلام جملہ قسم کی پاکیزگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اللہ اس کائنات کا، اس دنیا کا اکیلا تن تنہا بغیر کسی شرکت کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کے اتنے بڑے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی دوست نہیں۔
اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی سازی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تنے تنہا اللہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، جس نے انسانوں کو اپنی مخلوقوں میں اول درجہ عطا فرمایا، یہ سب سے اچھے ہیں اپنے سوچ و فہم کے اعتبار سے، غور و فکر کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے۔ اللہ نے انسانوں کو سب سے اچھا اور سب سے اچھے پیرائے میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور پھر انسانوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے جو انتظام اللہ نے کیا ہے وہ واقعی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہر نبیوں کو ان کی زبان میں اپنے قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور سب کو اللہ نے ایک تعلیم دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کو اللہ نے یہی میسیج دے کر بھیجا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم لوگوں کو دی جائے، اور اسی کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا۔ یہ اللہ کے تمام انعاموں میں، تمام احسانوں میں، تمام اکراموں میں سب سے بڑا اکرام اور سب سے بڑا انعام۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہم نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حالانکہ لوگ جانتے ہیں کہ اس نبی کے آنے سے پہلے دنیا کتنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں ہم کو عطا فرمائی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام بھی ہے۔ اللہ نے آپ کو اسلام عطا فرمایا، اسلام کی ایک بہت بڑی دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور اسلام یہ نام ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ ایک مسلمان کو جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی۔ بظاہر دنیا میں ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، سب کی جتنے بھی لوگ دنیا میں رہتے ہیں کسی نہ کسی حساب سے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن کیا بہت زیادہ محبت اگر اس حساب سے جس طرح اللہ نے کرنے کا حکم دیا نہ کیا جائے تو ایسی محبت سے کیا فائدہ؟ محبت تو کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ جو اپنا نام عبداللہ اور عبدالرحمان رکھتا ہے، مسلمان جیسا نام ہے، ہر مسلمان کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی، اور یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، یہ ایمان کی دلیل ہے، اور بغیر اس کے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ محبت کرتا ہے تو محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی سے کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی ہر باتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ کہتے آ رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اے نبی آپ بیان فرما دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو آپ اس کو کہیے کہ پہلے تم میری اتباع کرو، پہلے نبی کی اتباع اور پیروی کرو، نبی کی باتوں کو مانو،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों के करने का हुक्म दिया है उसको करो, और जिन बातों से रोका गया है उससे रुक जाओ। ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। इस आयत से एक बात ये भी समझ में आती है कि जो आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करता है। गोया कि पैरवी करने वाला इंसान, अपने नबी की पैरवी करने वाला इंसान अल्लाह से मोहब्बत के दावे में सच्चा है। और जो सिर्फ दावा करता है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो इत्तिबाए रसूल करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। ये ईमान की दलील में से फायदा क्या होगा? अल्लाह कहता है युहिब्बुकुमुल्लाह, तो हम उस इंसान से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं जो अपने नबी की इत्तिबा और पैरवी करता है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह एक इंसान से मोहब्बत करना शुरू कर दे। अगर गांव का कोई बड़ा हमसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है तो 10 आदमी में हम खड़े हो जाते हैं कि फला आदमी मेरे सपोर्ट में, फला मेरे साथ है, फला साहब हमारे अपने हैं। और जिससे अल्लाह ही दुनिया में मोहब्बत करना शुरू कर दे उसका मकाम क्या होगा, जरा आप सोच सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हम उस इंसान से मोहब्बत करते हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करता है। एक बात समझ में आई कि अल्लाह उस आदमी से मोहब्बत करता है जो अपने नबी की बातों को मानता है, और जो नहीं मानता है वो। इसका मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत ऐसे लोगों के साथ नहीं, अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के साथ है जो अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए मशाल राह समझते। अल्लाह की मोहब्बत उन लोगों के लिए। और फिर अल्लाह बोनस पॉइंट क्या कह रहा है? वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और हम उसकी गलतियों को भी माफ फरमा दें। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह भी मोहब्बत करने लग जाता है और पिछली सारी गलतियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ भी कर देते हैं, सिर्फ अपने नबी के हुक्म और पैरवी की वजह से, सिर्फ अपने नबी की सुन्नत पर अमल करने की वजह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा माफ करने वाला। पता ये चलता है कि इंसान अपने नबी से मोहब्बत कितनी करे और कैसे करे। बहुत बड़ी बात है। इमाम बुखारी ने अपने सही के अंदर इस हदीस को लाए हैं। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही। माँ और बाप, वालिदिही व वलदिही, वालिद में बाप का तज़किरा किया गया है। अल्लाह के अल्लामा हाफिज इब्न हजर बयान फरमाते हैं कि जहाँ वालिद का जिक्र होता है वहाँ ऑटोमेटिकली माँ भी दाखिल हो जाती है। और औलाद से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा जो लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, ये ईमान कामिल वाला इंसान। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, जो अपने माँ बाप, तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी मोहब्बत उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो जाए, तब तक वो आदमी काबिल मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता, काबिल मोमिन नहीं हो सकता। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी आदमी मुकम्मल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी नजर में मेरी मोहब्बत व नास अजमईन, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। दुनिया के तमाम लोगों जिससे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी के भी लोग हों, अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उसकी मोहब्बत आपकी नजरों में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग मुकम्मल मोमिन नहीं। और यही तो बात है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है कि एक मौके से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ रखकर कहीं चल रहे थे। अल्लाह के नबी ने एक सवाल पूछ लिया कि उमर, तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते? तुम्हारी मोहब्बत दुनिया में सबसे ज्यादा किससे है? तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता हूँ। मैं अपनी जान से मोहब्बत सबसे ज्यादा करता हूँ, फिर उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से है तो वो आपसे। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बीवी का नाम नहीं बताया, बच्चों का नाम नहीं बताया, जान के बाद फौरन कहा कि आपसे मोहब्बत। ये फितरी चीज है, एक इंसान अपनी जान से मोहब्बत करता है।
لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل، تم کامل مومن نہیں۔ کہا کس کو جا رہا ہے ذرا آپ سوچیں۔ لیکن جب یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ الآن انت یا عمر، اے عمر یہ بات تم کو پہلے کہنی چاہیے، یہ بات تم کو پہلے کہنی چاہیے تھی۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر بیان فرماتے ہیں، ایک حنفی عالم ہے بیچارے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں دنیا کے، عمدۃ القاری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن انت یا عمر، اے عمر تم نے یہ بات پہلے کہنی تھی جو اب تم کہے ہو۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ تھا کہ جب تک تمہاری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارے جان سے تمہاری محبت تھی، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں تھا۔ لیکن جب تمہاری محبت جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہو گئی، الآن انت یا عمر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقہ سے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ذرا آپ اندازہ کیجئے کیا واقعی ویسی ہی محبت جس طریقہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی سے کیا تھا ویسا ہم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ شادی ہو، بیواہ ہو، رہنے سہنے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، سلام و کلام کا معاملہ ہو، آپسی معاملات ہو، کہیں بھی آج لوگ سنت کی پرواہ کیے بغیر بس اپنا کام چلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے محب، ہم سب سے بڑے محب ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجدت حلاوۃ الایمان، جس آدمی کے اندر تین چیز پیدا ہو جائے گی تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یہاں بھی علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر کہ ایمان، حلاوت ایمان کیا ہوتا ہے؟ حلاوت ایمان کوئی مٹھائی تو نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کر کے معلوم کر دیں کہ ہاں بھائی یہ فلاں مٹھائی کیسی ہے۔ کہا کہ حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات، مطلب اچھی بات نبی کی بات۔ حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات اس آدمی کو اچھی لگنے لگتی ہے اور بری بات سے نفرت ہو جاتی ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان آدمی جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اس کو نبی کی سنت سے محبت ہو جاتی ہے اور بدعت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر سنت سے محبت ہو جائے اور بدعت سے نفرت ہو جائے، اور سنت کا مقام تو سنت ہے، اونچا ہے، اور بدعت، اور یہ بدعت ایک ایسی چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر سب سے بڑی دعوت جو ہوتی ہے وہ توحید کی ہوتی ہے، اور اس سے بہتر معروف نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقہ سے منکر میں اس کا ضد شرک ہے، اور اسی طریقہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ امر بالمعروف میں سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، اور نہی عن المنکر میں بدعت سے روکنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کا مزہ انسان اس وقت پا لیتا ہے جب سنت سے محبت ہو جائے۔ سنت سے جب انسان کو محبت ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے کسوٹی کے آئینے میں توڑی جانے لگتی ہے۔ انسان غور کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز، یہ بات کہاں سے آئی۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے کوئی بات مانتے ہیں، آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو نہیں ماننا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے ایک معمولی سامان انسان نہیں خریدتا ہے، اس کی بھی انسان کیپیسٹی کو ناپتا ہے، تولتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، پوچھتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے، سب کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ان کے لیے بہت آسان فرما دیا ہے۔ حلاوت ایمان کا مطلب علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان، ایک مسلمان کو نبی کی بات سے محبت ہو جاتی ہے اور بدعت کی باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے، یہ اس کے ایمان کی مٹھاس کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین چیز جس آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کے نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ،
وہ انسان دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والا, وہ انسان تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا. اگر اس طرح کی بات اگر کسی انسان میں ہو جائے تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا مزہ پایا. دوسرا, وہ انسان جو محبت کرتا ہے دنیا میں تو اللہ کے لیے کرتا ہے, وحدے کے لالچ میں نہیں کرتا, دوسرے سے ذاتی مفاد کے لالچ میں نہیں کرتا. محبت اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے, یہ ایمان کی دلیل. اور جس آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اس نے ایمان کا مزہ پا لیا. آج اس چیز میں بھی ہم کھڑے نہیں اتر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت آپ نے غور کیا ہے, دیکھا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, اور کائنات میں نبی کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کبھی اس کی محبت کے تعلق سے سوچا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیسی محبت اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دنیا کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پورے کائنات میں محبت کے دعوے کرنے والے کی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی محبت کا بدلہ بھی لوگ ادا نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر جو لوگ بھی محبت کے دعوے اللہ کے نبی سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میرے بھائیوں منع نہیں ہے محبت کیجئے, لیکن محبت جس طریقہ سے صحابہ نے کیا ویسی محبت کر کے آپ دکھائیے. یہی تو اصل صحیح اسلام ہے. صحیح اسلام تو یہی ہے. ہجرت کا معاملہ ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ جان کے در پر آ چکے ہیں, مکہ کے لوگوں نے گھیرا بندی کر دیا ہے, اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. ایسے نازک وقت میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اجازت دیا ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں, لیکن آپ نے صدیق اکبر کو روک دیا. ابھی آپ نہ جائیے. اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے صدیق اکبر کے گھر دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی اپنے سر کو ڈھانکے ہوئے تشریف لا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے, اندازہ نہ ہو. دستک دیتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد پوچھتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اللہ کے نبی دوپہر کے وقت میں آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی, کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دے دی ہے؟ کہا کہ تمہارے گھر میں تو کوئی ہے نہیں ابھی. کہا کہ نہیں اللہ کے نبی آپ کے بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں, جو کہنا ہے آپ مجھے کہیے. اللہ کے نبی داخل ہوتے ہیں, صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس وقت آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی, کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت دے دیا ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے سر کو ہلایا اور فرمایا کہ ہاں ابو بکر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دی ہے, یہاں سے اب جانے کی اجازت دے دی, اب میں مکہ چھوڑنے والا ہوں, مدینہ جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے. آپ سب سے پہلی بات جو حضرت ابو بکر صدیق کے زبان اطہر سے نکلتی ہے وہ یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی جس سفر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے, کیا اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بات دیکھ لیجیے. سب سے پہلی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوچھتے ہیں وہ یہی پوچھتے, یہ نہیں پوچھتے جانا کیسے ہے, کرنا کیا ہے, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, کچھ نہیں. سب سے پہلی بات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے وہ یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی جس سفر پہ آپ جا رہے ہیں اس سفر پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے اپنے سر کو ہلایا اور فرمایا کہ ہاں میرے ساتھی, اے میرے شہدائی, اے ابو بکر صدیق, ہاں آپ اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے, رونے لگتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے غم کے وقت میں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, میں نے غم کے وقت میں لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا
किसी के माल खत्म हो गए रोते हुए देखा, किसी के बच्चे दुनिया से चले गए मैंने रोते हुए देखा, किसी का घर लुट गया मैंने रोते हुए देखा, लेकिन मैंने खुशी के वक्त में सिद्दीक अकबर के अलावा दुनिया में किसी को भी रोते हुए नहीं देखा। खुशी के भी आंसू होते हैं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं इस खुशी के खबर को पाने के बाद कि अल्लाह के नबी के सफर में हम साथ होंगे। नबी की कुर्बत का एहसास हो कि हाँ नबी के हम करीब होते तो ये ईमान की दलील है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी की कुर्बत और नबी के साथ रहने को इतना तरजीह देते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान में उसकी बातों को सुन ली और अल्लाह के नबी के साथ सफर हिजरत पर रहे। और मामला ऐसा भी हुआ कि जिस गार के अंदर आप छिपे उस गार में भी आपके मोहब्बत का जो मजहर देखा गया, कायनात में इसकी कोई नजीर नहीं पेश कर सकता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सहाबा ने भी मोहब्बत किया है, लेकिन मोहब्बत किताब और सुन्नत के दायरे में रहकर इंसान को करनी चाहिए। अल्लाह कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल की इत्तिबा में तो असल बात तो यही है कि रसूल तुमको जो कुछ दे तुम ले लो, जिस चीज से मना करे उससे तुम रुक जाओ। जर्रा बराबर इंसान को नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की एक मुसलमान को इजाजत नहीं होती। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सहाबा किराम ने किस तरीका से मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की है, जरा अंदाजा कीजिए आप। जंगे उहुद के मैदान में सहाबा किरामों के ऊपर जब तीर अंदाजी हो रही है और सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म की नाफरमानी किया है, जंग का कासा पलट गया, जीत हार के अंदर तब्दील हो गई, मामला उल्टा से सुलटा हो गया, अजीबो गरीब मामला हो गया। यहां तक कि उसी जंग में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदानी मुबारक भी शहीद कर दिया। आपके मुंह से खून भी निकल गए, आपके जबरों में किल चला गया। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिफा के लिए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला और दीगर सहाबा किराम सामने हैं, तीर अंदाजी हो रही है। सहाबा किराम अपने हाथों पे पुष्ट पे तीर को रोक रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अधर में एक मामूली खराश भी आने देना नहीं चाहते। ये है मोहब्बत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम। और आज हम सिर्फ दावे करते हैं, हमारा मामला हदीस और कुरान से बिल्कुल हटा हुआ है, बिल्कुल हटा हुआ है। सलाम और कलाम से, रहने सहने से, खाने पीने से कहीं भी हम सुन्नत को देख नहीं रहे। लोगों को बस सुन्नत दो चार मकाम पर ही नजर आते हैं। अहले हदीसों की मस्जिद में जब आमीन जोर से कहने की बात आती है तो ये सुन्नत सबसे पहले याद आ जाता है। मैं सिर्फ दूसरों को नहीं कहता, मैं कहना ये चाहता हूं कि नबी ने जो किया है उसको करना। और एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अगर कोई आदमी ये समझता है कि अहले हदीस किसी फिरका का नाम है तो इस बात से ज़हन साफ करनी चाहिए। मेरा अकीदा ये है, एक अहले हदीस जो किताब और सुन्नत का दावा करता है और उस पर अमल करने की बात करता है, अगर उसके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो अहले हदीस तो नहीं है, उसके माँ बाप अहले हदीस है, लेकिन अगर उसका तरीका किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं तो वह अहले हदीस घर में पैदा होने के बावजूद भी वह अहले हदीस नहीं। और अगर किसी बरेलवी के घर में पैदा होने वाला, किसी हनफी के घर में पैदा होने वाला बच्चा, माँ बाप अहले हदीस नहीं, लेकिन बच्चा उसका अमल कुरान हदीस पर है, उसका अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना समझता है, अहले हदीस के घर में पैदा होने वाला वो बच्चा अहलुल हदीस है। लेकिन अहले हदीस के घर में पैदा होने के साथ अगर बच्चे का अमल कुरान और हदीस पर नहीं है तो अहले हदीस नहीं हो सकता। बरेलवी के घर में पैदा होने के बाद भी अगर वो बच्चा कुरान और हदीस पर अमल कर रहा है तो अहलुल हदीस। ये सबसे पहले ज़हन नशीन करनी चाहिए। ये नाम से कुछ नहीं होता है, काम से कुछ नहीं होता है। शायर का अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूर। इंसान अमल, और अमल तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। एक मौका है इत्तिबा का मामला, देखिए कि सहाबा को क्या जज्बा था। बैतुल मुक़द्दस की तरफ आप रुक करके नमाज पढ़ते,
17 महीने तक आपकी नमाज बैतुल मुक़द्दस तक हुई है। ये मुसलमानों के किबले अव्वल है। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हमारा किबला खाना काबा हो जाए, इसीलिए बार बार आप नमाज में नजर को आसमान की तरफ उठाते हैं। अल्लाह कहता कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ नबी हम जानते हैं कि आपकी नजर जो बार बार आसमान की तरफ उठ रही है, ये उठने को हम जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को जानता है। आपके नजर क्यों उठ रहे हैं मैं जानता हूं। अगर आप यही चाहते कि आपका किबला तब्दील कर दिया जाए, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा से आपके किबले को, आपके रुख को फेर कर खाना काबा कर दिया जाए, तो अल्लाह का भी यही हुक्म है। चुनांचे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किबला तब्दील कर दिया गया। अल्लाह के नबी के पीछे एक सहाबी नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब मदीना के गलियों में आप आते हैं, देखते हैं कि एक मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है जिसका रुख अभी खाना काबा के अलावा बैतुल मुक़द्दस की तरफ है, मस्जिद अक़सा की तरफ है। पीछे खड़े होते और कहते हैं कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मतलब ये कि मैं मुसलमान हूं, मतलब यह है कि मैं मुसलमान हूं, गवाही मैं दे रहा हूं कि किबला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तब्दील कर दिया गया है। ये बात सुननी थी उस वक्त सहाबा रुकू में थे, चाहते तो रुकू से पहले सर उठा लेते, उसके बाद किबला की तरफ, किबला खाना काबा की तरफ आप पलट जाते, फिर जाते। लेकिन सहाबा को इतना भी गवारा ना हुआ कि रुकू से सर उठाने में 2-4 सेकंड का टाइम लगता है, रुकू से सर उठाने में 2-4 सेकंड का टाइम लगता है, और नबी की इत्तिबा और पैरवी में 2-4 सेकंड भी रुकना सहाबा ने गवारा नहीं किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि बहालत नमाज ही जैसी ही सहाबा किराम के कान में यह आवाज आई कि किबला बदल गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हुक्म आ गया है, तो सहाबा ने बहालत रुकू ही अपने चेहरे को बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ। अंदाजा कीजिए इत्तिबा के मामले में सुन्नत को किस तरीका से फौकियत दिया जा रहा है। सहाबा ने गवारा नहीं किया कि लेट हो, जहां नबी की बात आ गई फौरन मान, नबी के लिए किबला तब्दील, कान के अंदर आवाज आई फौरन मान दिया, लेट नहीं किया। ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदाइयों का मामला है। और वाकया मशहूर है, आपने सुना होगा। एक मौका ऐसा भी आया, एक जंग से वापसी के वक्त में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में ये बात पहुंची कि खाने पीने का सामान लोगों के लिए खत्म हो गया है, लोग घरेलू गधा को ज़िबा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान मना फरमाया, घरेलू गधे का गोश्त नहीं खा सकते। लोगों ने हांडी को उठाकर फेंक दिया। जब नबी ने नापसंद किया तो सहाबा भी इस चीज को नापसंद कर रहे हैं। नबी जिस चीज को पसंद फरमाते हैं सहाबा भी पसंद फरमाते हैं। नबी जिस चीज से मना करते हैं सहाबा उस चीज से रुक जाते हैं, रुकना गवारा। ये हैं सहाबा किराम की मोहब्बत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा किराम की इत्तिबा और पैरवी का मामला। एक मौका ऐसा भी आया कि नमाज आप पढ़ा रहे हैं, बहालत नमाज आपने जूते उतार दिए, वाकया बहुत मशहूर है। ये जूते उतार दिए, सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी ने उतारा, आपने उतार दिया। सलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि सहाबा मेरे जूते के अंदर गंदगी लगी है, और जिब्राइल ने मुझे आकर कहा कि आपके जूते में गंदगी लगी, इसलिए मैंने उसको उतार दिया। तुमने क्यों उतार दिया? अल्लाह के नबी मैं तो नहीं जानता कि मैंने क्यों उतारा, बस मैंने ये देखा कि आप उतार रहे हैं, कौनैन के ताजदार उतार रहे हैं, मैंने भी उतारा। अल्लाह अकबर, क्या इत्तिबा, क्या पैरवी है मेरे बुजुर्गों। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी के ताल्लुक से बयान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आखिर वही लोग तो थे। ये शहर, ये बस्ती इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ के शहदाइयों ने, यहाँ के फिदाइयों ने अपने हबीब नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत की। ये सादिकपुर का इलाका, ये पटना का अजीमाबाद का इलाका, ये घेसरी का इलाका, और भी इस अतराफ में बसने वाले वो लोग जिन्होंने दीन के खातिर, अपने मुल्क के खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे पटना का
मामला जब सामने आता है तो सादिकपुर की बात पहले जहन में आती है। इस्माइल शहीद के बाद जो तहरीक आजादी के अंदर रूप फूंकने वाले लोग थे, वो लोग हिंदुस्तान के किसी और दूसरे कोना के नहीं, बल्कि सादिकपुर के लोग। सादिकपुर ने उस टिमटिमाते हुए चिराग को जब शहीद कर दिए गए बालाकोट के अंदर, उसके बाद मामला यहां के सादिकपुरी उलमाओं के हाथ आया और इसमें वलायत अली खां पीछे नहीं है। उसके बाद उसकी औलाद और उस अतराफ के उलमा ने भी अपनी कुर्बानियां पेश की है और ऐसे नकूश छोड़े हैं कि जब जब हिंदुस्तान की तारीख का नाम दोहराया जाता है, सादिकपुर का नाम जरूर आता है। आपको पता होगा सादिकपुर के अंदर जो म्युनिसिपैलिटी का इलाका है वो किसी गैर मुस्लिम का इलाका नहीं, ये वो जमीन है कि अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों से जमीन छीनी थी और उसकी जमीन पर बुलडोजर चलाए गए थे, उसके घरों को तहोबाना कर दिया गया था और ईद जैसे दिन के अंदर अहले हदीस के बच्चों को जमीन पर लगाकर आरे चला दिए गए। ऐसी कुर्बानियां लोगों ने पेश नहीं की है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि अगर तारीख हिंदुस्तान में सादिकपुर का मामला तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और पूरे हिंदुस्तान की शहादत को अगर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शहीद होने वाले, तहरीक आजादी में हिस्सा लेने वाले लोगों की कुर्बानी हल्की हो जाएगी और सादिकपुर का मामला भारी हो जाएगा। ये मामला था। एक मुद्दत के बाद जब उसकी जमीनों खत्म हो गई, उसके मकानात खत्म हो गए और उसकी जमीनों पर बुलडोजर चला दिया गया, एक मुद्दत के बाद अंग्रेजों ने उसकी बस्ती का दौरा किया, देखा कि टूटे फूटे घर हैं और उसमें बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा ऐसा था जो अंग्रेज, और याद रखो अंग्रेजों ने एक किताब उस जमाने में लिखी थी जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया कंपनी और बागी उलमा। पढ़ो इस किताब को, इससे बहुत सारे नकूश सामने आते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी और बागी उलमा, ये कौन लोग थे बागी उलमा और क्यों अंग्रेजों ने इस तरह की किताबें लिखी? क्योंकि अगर हिंदुस्तान के अंदर शहीदैन के बाद अगर तारीख आजादी का झंडा नहीं उठाते तो ये आजादी के साथ जो तुम ले रहे हो नहीं ले पाते। सब कुछ लुटाने के बाद भी उसके रगो पै के अंदर अंग्रेज की नफरत मौजूद थी और आज ऐसे ही लोगों को शक व शुबा की नजर से देखा जाता है। आज ऐसे ही लोगों के ऊपर न जाने कितने तरह के इत्तिहाम बांधे जाते हैं जिसने अपने खानदान दर खानदान को उस राह के अंदर खत्म कर दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक मुद्दत के बाद अंग्रेजों ने कहा कि चलो अब ये जमीन बंजर हो गई है, अब इस पर तुम अपना घर बसा लो। ऐसे वक्त में अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, अंग्रेज सिपाही सामने से गुजरता है, लाठी का खेल बच्चा खेल रहा है, लाठी पर दोनों पांव रखकर, हम लोग भी बचपन में दौड़ा करते थे, बीच में लाठी लगा लेते थे और उसको अपना गाड़ी बना लेते थे, घोड़ा बना लेते थे और इधर से उधर दौड़ते रहते थे। अंग्रेज के ऊपर जैसी नजर पड़ती है वो बच्चा अपना लाठी उस अंग्रेज की तरफ घुमा देता है, अंग्रेज का घोड़ा रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ये बच्चा कौन है, इतनी हिम्मत इसके अंदर कैसे आई और फिर इसके अंदर ये जज्बा कैसे आया कि एक सिपाही के अंदर अंग्रेज फौज की तरफ वो अपने लाठी को घुमा दिया और लाठी के ऊपर अपने हाथ को ऐसे फेरने लगा जैसे कोई अपने टाइगर के दस्ते पे अपना हाथ फेरता है। पूछा ये बच्चा कौन है? कहा कि ये बच्चा है, कह दिया होगा। कहा कि नहीं, लगता है कि इसके अंदर यहया अली का खून मौजूद है। पूछा गया, कहा कि ये कौन? कहा कि ये यहया अली का परपोता है। कहा कि जब तक यहया अली का खून इसके खानदान में बाकी रहेगा अंग्रेजों का नफरत इसके दिल में मौजूद है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस तारीख को न भुलाओ। सादिकपुर के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है किताब और सुन्नत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, इत्तिबाए सुन्नत के मामले में भी आगे रहे, नबी से मोहब्बत के भी मामले में आगे रहे, मुल्क की तरक्की के मामले में भी आगे रहे। लेकिन आज हम क्या है, वो कैसे थे जब पांव जंग में उनका अड़ जाता था, लोगों के पांव उखड़ जाते थे। और ये कौन सी चीज थी, ये क्या मामला था जो पूरे हिंद की जमीन को बिहार पटना से हिला दिया? मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज जरूरत है किताब और सुन्नत को समझने की, सुन्नत को अपने दिल में बसाने की।
نبی اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی، قرآن و حدیث کے تھامنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دلوں میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے، قرآن اور حدیث پر صحیح طور سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم قرآن و حدیث کو اور نبی کی سنت پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہم لوگوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہے، سب کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ جو ہم میں بیمار ہے، اللہ اس کی بیماری کو دور فرما دے۔ اللہ جو ہم میں پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے۔ اللہ جو بے روزگار ہے، پروردگار عالم اس کو برسر روزگار بنا دے۔ پروردگار عالم جو سماج میں دبے کچلے لوگ ہیں، اللہ جو اونچے لوگ ہیں، پروردگار ایسے نیچے والے لوگوں سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ غریبوں سے محبت کرنے والا تو ہم کو بنا دے۔ پروردگار جب تک تو ہم لوگوں کو دنیا میں زندہ رکھ مولا کریم، اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھنا، اور جب بھی ہم لوگوں کو اس دنیا سے لے چلنا، اسلام و ایمان کے ساتھ دنیا سے لے چلنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔